ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। 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 जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः।
गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो सुरगणा देवाय तस्मै नमः. அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகா நம்பர் 1 முதல் 65 வரை. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र. यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्. सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन. सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यं
सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्म न फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अदत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्घरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हम्बादि धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः विषादी दीर्घशूद्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं हृदेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धे सा पार्थ सात्विके यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च आयतावत् प्रजानाति बुद्धे सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते धृते सा पार्थ सात्विके यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे दुःखान्तं च निगच्छते यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्
विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोक्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिज्ञम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणादमप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्सु अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषोऽव्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा भक्त्या मामभिजानाति यावान्यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तर सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य अत चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यसि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत इति ते ज्ञानमाख्यातं कुय्यात् कुय्यतरं मया विमृच्छैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे. இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 66 66.
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பரிபூரணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அப்படிங்கிற ஒரு வேள்வியை நாம் தொடர்ந்து செய்து வருகிறோம். இதில் கலந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம், வாழ்த்துக்கள். புண்ணியமான காரியத்தில் ஈடுபடுறது பெரும் பாக்கியம். இந்த நேரத்தை நாம் எப்படி வேணாலும் செலவு பண்ணலாம், இந்த 1 மணி நேரத்தை. ஆனால் இந்த 1 மணி நேரத்தை நான் சாஸ்திரம் படிப்பேன், சாஸ்திரத்தின் மூலமாக நான் யாருன்னு நான் தெரிஞ்சுக்குவேன் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தோடு இங்கே வந்திருக்கிறீங்க. அது நிச்சயமாக வீண் போகாது. பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய பரிபூர்ணமான திருவருள் அது எல்லாத்தையும் கூட்டி வைக்கும். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் நாம் இருக்கிறது சாப்டர் 18, 18வது அத்தியாயம். 18 அத்தியாயத்தில் நமக்கு முதல் ஸ்லோகம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியிலிருந்து தொடங்குச்சு. அர்ஜுனனுடைய கேள்வி சந்நியாசத்துக்கும் தியாகத்துக்கும் உண்டான வேறுபாட்டை பற்றி கேட்டார். பகவான் அதற்கு பலவிதமான விளக்கங்களை எல்லாம் எடுத்து சொன்னார். முதலில் அன்றாடம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளிலிருந்து நாம் விடுபடக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்தி சொன்னார். இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தில் எல்லா கடமைகளையும் விட்டுடுன்னு சொல்ல போகிறார். என்னன்னு பார்ப்போம். கடமைகளை விடாமல் செய்யணும். அப்புறமா 7 தலைப்புகளில் நம்ம விரிவாக நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய 3 குணங்கள், சத்விக குணம், ராஜச குணம், தாமச குணம். இந்த 3 குணங்கள் எப்படியெல்லாம் இருக்கிறது, நான் எந்த குணத்தின் வசப்பட்டு இருக்கிறேன், அந்த குணத்திலிருந்து நான் எப்படி விடுபடுவது என்பதற்கு அருமையான விளக்கங்களை பார்த்தோம். முதலில் நாம் தாமச குணத்தில் இருக்கிறோம் என்றால் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். நான் தாமச குணத்தில் இருக்கிறேன். தாமச குணத்தில் இருப்பவர்கள் நம்ம யாருக்கும் சொல்ல வேண்டியதில்லை. நான் தாமச குணத்தில் இருக்கிறேன்னு யார்கிட்டையும் சொல்ல வேண்டியதில்லை. நமக்கு நாமளே தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். தாமச குணத்திலிருந்து நான் விடுபடுவதற்கு கீதை எனக்கு என்ன சொல்லுகிறது, அதிலிருந்து அடுத்த ஸ்டெப்பு ராஜச குணத்துக்கு நான் போகணும். அப்போ ஆக்டிவிட்டியை அதிகம் பண்ணணும். அதாவது பிறர் நலன் சார்ந்த காரியங்களை நம்ம செய்யும் பொழுது தாமச குணம் நம்மளை விட்டு ஓடிடும். ராஜச குணம் ஆக்டிவிட்டி செய்துக்கிட்டே இருக்கணும். எவ்வளோ நாளைக்கு, குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகணும், அந்த ராஜச குணத்தையும் கடந்து சாத்விக குணத்துக்கும் மனசு வரணும். எப்பொழுதும் சாத்விக குணத்துக்கும் வரும். கம்ப்ளீட்டாக நம்ம எக்ஸாஸ்ட் ஆகும் பொழுது தான் சாத்விக குணத்துக்கு வரும். ராஜச குணத்தில் கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸாஸ்ட் ஆகணும். பிறர் நலன் சார்ந்த காரியங்களை தொடர்ந்து செய்துக்கிட்டே வரும் பொழுது மனம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகும். அது சாத்விகமான குணம். சாத்விக குணத்தையும் ஒரு நாள் கடந்து போகணும் அப்படிங்கிறதா நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் அதைத்தான் வலியுறுத்தி சொல்கிறார். 3 குணங்களையும் கடந்து போகணும். தெய்வீ ஹேஷா குணமயி மம மாயா துரத்தியா. அதாவது என்னுடைய மாயை கடத்தற்கரியது அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார். அந்த மாயிலிருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னா 3 குணங்களையும் கடந்து போகணும். இதை
இன்டலெக்சுவலாவதாவது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இது என்ன வேலை செய்யுதுன்னு. அனுபவம் என்பது அடுத்த லெவல். அது இன்டலெக்சுவல் லெவல்லையாவது இந்த சாத்விக குணம் அப்படின்னா என்ன, ராஜச குணம் என்ன அப்படின்னா என்ன, தாமச குணம் அப்படின்னா என்னங்கிறத நம்ம ஒரு 7 தலைப்புகளில் பகவான் நமக்கு அழகாக சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு. அதாவது சந்நியாசம், தியாகத்தை பற்றி சொன்னார், ஞானத்தை பற்றி சொன்னார், கர்மா, கர்த்தா, புத்தி, திருப்தி, சுகம். இந்த 7 தலைப்புகளில் ரொம்ப விரிவாக நம்ம பார்த்தோம். அதன் பிறகு கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சம், கர்மயோகத்தை பற்றி சாப்டர் 2லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கார். 2, 3, 4, 5, 6 இதெல்லாம் கர்மயோகத்தை பற்றி பிரதானமாக சொல்லக்கூடிய சாப்டர்ஸ். அதனுடைய சாராம்சத்தை எடுத்து சொன்னார். அதன் பிறகு ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சம், பக்தி யோகத்தினுடைய சாராம்சம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு 4 வருணத்தவர்களுக்கு உண்டான கடமைகள்லாம் எடுத்து சொன்னார். அதன் பிறகு ஒரு லெவலில் வந்துட்டு பகவான் என்ன சொல்கிறார், அர்ஜுனா உனக்கு சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லியாச்சு, நீ ரொம்ப நல்ல பையன், நீயே உன் மனசுக்கு தோன்றபடி செய்யி அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறமா கடைசியாக நம்ம பார்த்த ஸ்லோகம் மன்மனா பவ பக்தோ பவ மத்யாஜி பவ மாம் நமஸ்குரு மாமேவ ஏஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசிமே. அர்ஜுனா, என்னிடம் மனதை வைத்து என் பக்தனாக இரு, என்னை வழிபடு, என்னை வணங்கு, என்னையே அடைவாய். உனக்கு சத்தியம் செய்து இதனை உறுதி கூறுகிறேன், எனக்கு பிரியமானவன் நீ. பிரியமானவன் நீ, அதனால் உனக்கு இவ்வளோ விஷயங்களை நான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி போன வாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம். இன்றைய ஸ்லோகம் சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ அகம் துவா சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சா. சர்வ தர்மான் எல்லா தர்மங்களையும், சர்வ அப்படின்னா எல்லா தர்மங்களையும், பரித்யஜ்ய அறவே விட்டுவிடு, அறவே விட்டுவிடு, மாம் ஏகம் என்னை மட்டுமே, சரணம் ரஜ சரணடை, அகம் துவாம் நான் உன்னை, சர்வ பாப்பேபியோ எல்லா பாவங்களிலிருந்தும், மோக்ஷயிஷ்யாமி விடுவிப்பேன், மா சுச்சஹா வருந்தாதே. எல்லா தர்மங்களையும் அறவே விட்டு என்னை மட்டுமே சரணடை, நான் உன்னை எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுவிப்பேன், வருந்தாதே. எளிமையான தமிழ் மீனிங், எல்லா தர்மங்களையும் அறவே விட்டு என்னை மட்டுமே சரணடை, நான் உன்னை எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுவிப்பேன், வருந்தாதே. இதுவரைக்கும் பகவான் பல்வேறு விதமான வழிமுறைகளை எடுத்து சொன்னார். ஒரு ராஜசம், அதாவது ஒரு சத்திரியனுக்கு உண்டான தர்மங்கள்லாம் எடுத்து சொல்லி, அர்ஜுனா நீ போரிலிருந்து பின்வாங்கக்கூடாது, எல்லா கடமைகளையும் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சில நேரங்களில் அன்பாக சொன்னால், சில நேரங்களில் மிரட்டி கூட சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறார், எல்லா தர்மங்களையும் விட்டு விடு. சுவாமி இதை முதல்ல சொல்லியிருக்கலாமே, 1ஆம் நம்பர் ஸ்லோகத்திலே இதை எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுடுன்னு சொல்லியிருந்தால் இவ்வளவு நாங்கள் இத்தனை கிளாஸுக்கு வந்திருக்கவே வேண்டியதில்லையே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் தேவைப்படுது. ஒரு சாதகனுக்கு இவ்வளோ விளக்கங்கள் சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ எல்லாம் சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறமா தான் ஃபைனலாக பகவான் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய கடைசி ஸ்லோகம். பகவத்கீதையில் பகவான்கிட்ட அவரால் சொல்லப்பட்ட கடைசி ஸ்லோகம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது, இந்த 66வது ஸ்லோகம். பகவத்கீதா அப்படின்னா பகவதா உபதிஷ்ட வேத அர்த்தா, இறைவனால் சொல்லப்பட்ட வேத அர்த்தம், வேதத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு உபதேசம்தான் இந்த பகவத்கீதை. பகவத்கீதையில் ஆரம்பத்திலே பகவான் சொல்லிட்டார், 3வது அத்தியாயம் 3வது ஸ்லோகம்,
லோகேஸ்மின் த்விவிதா நிஷ்டா புரா புரோக்தா மயானக ஞான யோகேன சாங்கியானாம் பக்தி யோகேன யோகினாம் சொல்லியிருக்கார். இப்போ எடுத்து பாருங்கள், சாப்டர் 3 ஸ்லோகா நம்பர் 3. லோகேஸ்மின் திவிதா நிஷ்டா புரா புரோக்தா மயானக. என்னால் இந்த உலகத்தில் சொல்லப்பட்டது 2 நிஷ்டைகளை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று ஞான யோகம், இன்னொன்று பக்தி யோகம். இது காலங்காலமாக இருந்தது. அந்த ரிஷி அடுத்த சீடருக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார், அவர் இன்னொரு சீடர் சொல்லிக் கொடுத்தார். எப்படி ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம். இது காலங்காலமாக இந்த அறிவு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இன்றைக்கி காலையில் கூட சுவாமிஜியோட புக்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது விவேகானந்தர் சொல்கிறார், எல்லா காலத்துலேயும் இந்த பாரத நாட்டிலிருந்து நம்ம உலகத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கொடை ஒன்று இருக்குது, அது ஆன்மீகம். இந்த கொடையை பாரத நாடு தொடர்ந்து செய்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. காலங்காலமாக எல்லா காலத்துலேயும் செய்துக்கிட்டு இருந்தது, இன்றைக்கி செய்கிறது, இனிமேலும் செய்யும். இந்த பாரத நாட்டுக்கு உரிய முக்கியமான ஒரு கொடை ஆன்மீகம். இந்த ஆன்மீகத்தை எல்லா நாடுகளுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிறது இந்த பாரத நாடு. ஏன் தெரியுமா? இங்கே தான் அது அன்றாட வாழ்க்கையில் பிரதிபலிக்குது. ஆன்மீகம் மற்ற இடங்களில் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இருந்தாலும், மற்ற இடங்களில் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிங்கிறது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு போவோம், அங்கே போயிட்டு முடிச்சுட்டு வந்தாச்சுன்னா அப்புறம் அதோடு முடிஞ்சு போச்சு. அப்படி இங்கே பாரத நாட்டில் அப்படி கிடையாது. 24 ஹவர்ஸும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் 2.5 கலந்தது இந்த ஆன்மீகம். எல்லா காலத்துலையும் நம்ம பார்க்க முடியும். படித்தவர்களை விட படிக்காதவர்களிடம் போய் பாருங்கள், கிராமத்தில் இதை கண்கூட பார்க்கலாம். இந்த ஆன்மீகம் எப்படி அங்கே இருக்குது, உயிரோடு இருக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ 2வது அத்தியாயத்தில் பகவான் ஆரம்பித்த முதல் ஸ்லோகம் அசோச்சியானன்னு அன்வசோச்சத்வம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தார். ஸ்லோகா நம்பர் 11. அதாவது அர்ஜுனா, நீ துக்கப்படக்கூடாத விஷயத்துக்காக துக்கப்படுகிறாய். அசோச்சியானன்னு அன்வசோச்சத்வம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தார். நீ வருத்தப்படக்கூடாத விஷயத்துக்கெல்லாம் நீ வருத்தப்படுற. நீ உன்னுடைய பார்க்குறதுக்கு ஞானி மாதிரி பேசுகிற, ஆனால் உன்னுடைய ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் அஜ்ஞானி மாதிரி இருக்குது. இது என்ன ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷனாக இருக்குதேப்பா அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆரம்பத்திலே. நீ பெரிய பெரிய கேள்வியெல்லாம் கேட்குற. குலம் அழிஞ்சு போயிடும், குலம் நாசமடையும், நான் இந்த போரை செய்யணுமா வேணுமா, அது எனக்கே பெரிய பெரிய உபதேசங்கள்லாம் கொடுக்குறியே, ஆனால் உன்னுடைய ஆக்டிவிட்டி வேறு மாதிரி போகுதே, அதனால் இது முரண்பாடு இருக்குது, அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணு அப்படின்னு ஆரம்பித்தார். நம்ம 1வது சாப்டரில் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா அர்ஜுன விஷாத யோகம், அவனுடைய புலம்பல் தான் இருக்கும் அந்த விஷாத யோகத்தில். அந்த விஷாத யோகத்தில் பல்வேறு விதமாக பகவான்கிட்ட தன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்கிறார். சொல்லிட்டு கடைசியாக 7வது ஸ்லோகத்தில் 2வது அத்தியாயத்தில் கற்பன்ய தோஷோ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாரு? பகவானே, என்னால் இதுக்கு மேலே எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்கிறதுக்கு என்னால் முடியலை, நான் ஒன்று சீடனாக மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம்தான் இவர் சாரதியாக இருந்தவர் குருவாக வருகிறார். அது வரைக்கும் அர்ஜுனன் சொன்ன இடத்துலலாம் வண்டி போய் நிறுத்தி வச்சார், சொல்கிற வேலையெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருந்தார் சாரதியாக. எப்போ சீடனாக மாறிட்டு எனக்கு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாரோ அப்போ தான் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கிறார். இப்போ அர்ஜுனனோட பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, எல்லாரும் இறந்து போவாங்க, மரணத்தை பார்த்து பயப்படுறாரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது இல்லை. ஏன்னா துரியோதனனை அவங்க வீழ்த்தணுங்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறார். அவங்களெலாம் நிச்சயமாக வீழ்த்துறதுக்காக தான் வர்றாரு. அப்படி மரணத்தை பார்த்து பயப்படுறது மாதிரி இல்லை. என்ன காரணம் அப்படின்னா, முன்னாடி நிற்கிறது என்னுடைய குருநாதர், முன்னாடி நிற்கிறது என்னுடைய உறவினர்கள். அந்த பயம், அதாவது ஐடென்டிஃபை வித், அதை என்ன பார்த்து ராக துவேஷன்னு பேர். உயிர்கள்லாம் செத்து போகுதே அப்படின்னு சொல்லி கவலை கிடையாது அர்ஜுனனுக்கு. எனக்கு சொந்தமானவங்க இறந்து போகிறாங்க, அங்கே தான் பிரச்சனை. எனக்கு சொந்தமானவங்க, என்னுடைய குருநாதர், என்னுடைய சொந்தக்காரங்க, என்னுடைய தாத்தா இருக்கார், பீஷ்மர் இருக்கார், இவங்கெல்லாம் இறந்து போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு
பாடி அட்டாச்மெண்ட் வந்துருச்சு. அதுக்கு பேர் தான் ராக துவேஷ. ராகன்னா விருப்பு, துவேஷன்னா வெறுப்பு. இது வந்ததுனால தான் அர்ஜுனனால் போர் செய்ய முடியலை. இப்போ அவனுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ராகத்தையும் துவேஷத்தையும் அழிக்கிறதுக்காகத்தான் பகவான் என்ன சொன்னார், ஆத்மாவுடைய தன்மைகளை எடுத்து சொன்னார். செகண்ட் சாப்டரில் ஆத்மா என்பது அழியாதது, என்றும் இருப்பது, நேற்று இருந்தது, இன்றைக்கு இருக்கும், நாளைக்கும் இருக்கும். ஆத்மா என்பது அழியாதது, என்றும் இருப்பது, அதை அழிக்கவும் முடியாது, அதை கொல்வதும் இல்லை, அது கொல்லப்படுவதும் இல்லை என்ற உயர்ந்த கருத்துக்கள்லாம் எடுத்து சொல்கிறார். அதாவது இந்த ஞானம் வரணும். எந்த ஞானம்? ஆத்மாவை பிரம்மம் என்று அறிந்து கொள். அர்ஜுனனுக்கு சொல்கிறாரு, இது பிரம்மம், இது அப்படிங்கிறத அறிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார். அது அப்படி அறியும் பொழுது தான் பிரச்சனைகள் தீரும். திருமந்திரத்தில் ஒரு பாட்டு இருக்குது, தன்னை அறிய தனக்கொரு கேடில்லை. தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடில்லை, தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகிறான். தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பின் தன்னையே அர்ச்சிக்கத்தான் இருந்தானே. திருமந்திரத்தில் 2355வது பாட்டு, 2355 திருமந்திரத்தில் வரக்கூடிய பாட்டு. என்ன விஷயம் சொல்லுது? ஒருவன் தன்னுடைய ஆத்மாவை, தன்னுடைய உண்மையான தன்மையை உணர்ந்து இறைவனிடம் தன்னை அர்ப்பணித்து வாழ்ந்தால் அவனுக்கு ஒருபோதும் துன்பம் இருக்காது. இப்போ பிரச்சனை என்ன? அர்ஜுனனுக்கு துன்பம். எதனால் துன்பம் பார்த்துட்டோம். இஷ்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு, இஷ்யூக்கு என்ன காரணம் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. காரணம் விருப்பு, வெறுப்பு. அதுக்கு தான் அந்த எல்லா லிட்ரேச்சர்லேயும் ஒரே விஷயந்தான் சொல்ல போகுது. பகவத்கீதை எடுத்தாலும் அதுதான், திருக்குறளை எடுத்தாலும் அதுதான், திருமந்திரத்துலேயும் இதே கருத்து தான் சொல்லப்படுது. என்னது? தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடில்லை, தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகிறான். தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பிறகு தன்னையே அர்ச்சிக்கத்தான் இருந்தானே. அப்போ நம்முடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னு தெரியும் பொழுது மனக்கலக்கம் நம்ம விட்டு போயிடும். அந்த ஞானம் வந்த பிறகு நான் யார், பல்வேறு கிளாஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன், நான் யார், அதாவது நான் யார், என்னை இயக்கக்கூடிய அந்த சக்தி அது யார், அந்த சக்தி அந்த இறைவனுக்கும் எனக்கு என்ன சம்பந்தம், இது போன்ற வினாக்கள் நம்ம தொடர்ந்து எழுப்பும் பொழுது அந்த நான் யார் அப்படின்னு தொடர்ந்து கேட்கும் பொழுது கேட்கத்தான் அதுக்கான பதில் நமக்குள்ளே உதிக்கும். அந்த நான் எது? அந்த பரபிரம்மம், அந்த இறைவனுடைய ஸ்வரூபம், நான் அந்த இறைவனின் குழந்தை அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம் நமக்கு வரும். அப்படி வரும் பொழுது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா துன்பங்களுக்கும் அப்போ தான் முற்றுப்புள்ளி என்பது வரும். அது வரைக்கும் தொடர்ந்து புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி ஜனனி ஜட்டரே சயனம் இக சம்சாரே பகுசுசாரே கிருப்பையா பாரே பாஹி முராரே. பாட்டு பாடிக்கிட்டே இருக்கலாம். அப்போ அந்த ஞானம் வரணும். எது? தன்னை அறியணும் அப்படிங்கிற இந்த ஞானம் நமக்கு வரணும். சரி, இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படி என்ன அப்படின்னா, இங்கே பகவான் ஒரு முடிவுரை எழுதுகிறார். ஒரு ஆர்டிக்கிள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு தமிழில் ஒரு கட்டுரை வருது, ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு ஆர்டிக்கிள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆர்டிக்கிளில் பிகினிங்கில் ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுப்பாங்க. இன்ட்ரொடக்ஷன்லேயே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அவர் எதை பற்றி பேச போகிறார், எலாபரேட் பண்ண போகிறார், எந்த கருத்தை என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போகிறார் அப்படிங்கிறத பின் பாயிண்ட்டாக அந்த இன்ட்ரொடக்ஷனில் சொல்லிவிடுவாங்க. அப்புறமா அந்த ஆர்டிக்கிளை டெவலப் பண்ணி அதற்கான நிறைய விஷயங்களை அந்த ஆர்டிக்கிளில் கொண்டு வந்துடுவாங்க. என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்ல போகிறாங்க கருத்துக்களை சொல்லிவிடுவாங்க. முடிக்கும் போதும் எங்கே ஆரம்பித்தாங்களோ அந்த பாயிண்ட்டை சொல்லி முடிப்பாங்க. நம்ம இது சாதாரணமாக பார்த்துருக்குறோம், ஒரு ஆர்டிக்கிளில் ஒரு கட்டுரைகளில் பார்த்துருக்குறோம், நியூஸில் கூட நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. தலைப்புச் செய்திகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முதல்ல முக்கியமானதெல்லாம் சொல்லிவிடுவாங்க, 2-3 செகண்டில் சொல்லிடுவாங்க. அப்புறம் என்ன ஆகும்? எலாபரேட் நியூஸ் போயிட்டே இருக்கும். அப்புறம் கடைசியில் என்ன ஆகும்? திரும்பவும் அந்த தலைப்புச் செய்தி வந்துடுவாங்க. யோசிச்சு பாருங்கள், எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்குது அப்படின்னா எல்லாம் கீதையிலேருந்து வெளியே வந்திருக்கு. பகவான் எப்படி ஆரம்பிக்கிறாரு, எப்படி முடிக்க போகிறார் பாருங்க. சாஸ்திரம் எப்படி அழகாக சொல்லி கொடுக்குது. ஆரம்பத்தில் பகவானுடைய வார்த்தையிலேருந்து முதல் வந்த ஒரு உபதேசம் என்னது?
அசோச்சியானன்னு அன்வசோச்சத்வம், நீ தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு துக்கப்படுகிறாய். துக்கம் அப்படிங்கிறத ஆரம்பித்தார். கடைசி ஸ்லோகம் உபதேசத்தில் கடைசி சென்டென்ஸு, கடைசி சொல்லி என்ன முடிக்கிறாரு? மா சுச்சாகா, வருந்தாதே. யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படி நடக்குது. இது வரைக்கும் எலாபரேட்டாக அதுக்கான விஷயங்கள்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியாக வருந்தாதே, துக்கத்திலிருந்து விடுபடு அப்படின்னு சொல்கிறார். அதாவது முடிவுரை அப்படின்னா உபசம்ஹார ஸ்லோகம்னு பேர் சான்ஸ்கிரிட்டில். உபசம்ஹாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்லோகத்தில் அதாவது கன்க்ளூஷன், இந்த ஸ்லோகத்தில் 4 விஷயங்கள் பிரதானமாக பேசப்படுது. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்று, சர்வ தர்மா பரித்தியாக, நம்முடைய சர்வ தர்மா பரித்தியாக முதல் விஷயம். ரெண்டாவது ஈஸ்வர சரணாகதி, செகண்ட் விஷயம் ஈஸ்வர சரணாகதி. மூணாவது விஷயம் சர்வ பாப விமோக்ஷனம், மூணாவது விஷயம். நாலாவது விஷயம் ஆத்யந்திக சோக நிவృத்திஹி, துன்பத்திலிருந்து கம்ப்ளீட் விடுதலை கிடைக்கிறது. 4 விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்று சர்வ தர்ம பரித்தியாக, ரெண்டாவது ஈஸ்வர சரணாகதி, மூணாவது சர்வ பாப விமோக்ஷனம், நாலாவது விஷயம் சோக நிவృத்திஹி. இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ப்போம். இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். தேவைப்பட்டால் அடுத்த கிளாஸ்லையும் இதை கண்டினியூ பண்ணி பேசுவோம். நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது. ரொம்ப டீப்பாக படிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. சரி, சர்வ தர்ம பரித்தியாக. எப்போ நம்மகிட்டருந்து கவலைகள் போகும் அப்படின்னா அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிற ஞானம் நமக்கு வரணும். நான் அந்த பரம்பொருள், அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம் வந்த பிறந்தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கவலைகள் போகும். இப்போ சர்வ தர்மான்னு பரித்தியஜன்னு ஆரம்பித்தாச்சு. சர்வ தர்மான் அப்படின்னா என்னெல்லாம் விடணும் அப்படின்னா லௌகிக வைதிக கர்மங்கள் அனைத்தும். என்ன சுவாமி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டா என்ன பண்ணுறது? கொஞ்சம் டீப்பாக இதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்லோகம். மேலோட்டமாக இல்லை, டீப்பாக புரிஞ்சுக்கணும். சர்வ வைதிக கர்மாணி பரித்யஜ்ய, அதாவது கர்மம் செய்வதன் மூலமாக கர்மம் அற்ற நிலையை அடையணும். அதான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. கர்மத்தின் மூலமாகவே அந்த கர்மம் அற்ற நிலையை அடையணும். ஒரு காலில் முள் குத்தி இருக்குது. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் சொன்ன ஒரு உதாரணம். ஒரு காலில் ஒருத்தருக்கு முள் குத்திருச்சு. ஒரு காலில் முள் குத்திச்சு, முள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது. அந்த முள்ளை எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவார்? இன்னொரு முள்ளை எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த முள்ளை, காலில் குத்தின முள்ளை வெளியில் எடுத்துடுவார். வெளியில் எடுத்து போட்டாச்சு, முள்ளை எடுத்து வெளியில் போட்டாச்சு. இப்போ அந்த ஒரு முள்ளை எடுக்கிறதுக்காக ஒரு முள் கொண்டு வந்தார், அதை பத்திரமா பாக்கெட்டில் வச்சுக்குவாரா? அதையும் என்ன பண்ணுவார்? தூக்கி போட்டுருவார். அதோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு, அதையும் தூக்கி போட்டுருவார். அப்படி ஒரு நிலை நம்ம வாழ்க்கையில் வரணும். ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எல்லா காரியங்களையும் செய்யணும், சிறப்பாக செய்யணும், ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக செய்யணும். ஆனால் செய்யும் பொழுது இந்த காரியம், இந்த செயல் இறைவனுக்காக செய்கிறேன், இது பகவானுக்காக செய்கிறேன், இதனால் வரக்கூடிய இன்பமோ துன்பமோ எதுவாக இருந்தாலும் அது பகவானை சேர்ந்தது அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு அந்த ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அந்த காரியத்தை செய்யணும். ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடுக்கு அப்புறமா நம்முடைய எல்லா கர்மங்களையும் விட்டுட்டு என்ன பண்ணணும்? அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிற ஒரு நினைவில் நாம் இறை தியானத்தில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வர்றாரு. அப்போ என்ன, இவ்வளோ ப்ராசஸும் ஒருத்தர் கடந்து போகணும். எடுத்த உடனே சுவாமி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க, நாளைக்கே எல்லாத்தையும் சர்வ கர்மாவையும் தியாகம் பண்ணுறேன்னு வீட்டில் சொன்னீங்கன்னா வீட்டில் பயங்கரமான பிரச்சனை வரும். நீ கீதா கிளாஸ்க்கே போக வேணான்றோம். சரியாக சாஸ்திரம் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை சரியாக புரிஞ்சுக்கணும்.
சாஸ்திரம் என்ன சொல்லி கொடுக்குது? எல்லா காரியத்தையும் செய்யணும், செய்யும் பொழுது நான் என்ற அகந்தை இல்லாமல் செய்யணும். கடைசி காலம் வரைக்கும் நம்ம அந்த காரியம் நம்மளை விட்டு தானாக விலகணும். அந்த காரியங்கள், அந்த செயல்கள் நம்ம விட்டு தானாக அது விலகணும், தொந்தரவு இல்லாமல் விலகணும். மிருத்யுஞ்சய மந்திரம் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். மிருத்யுஞ்சய மந்திரம் என்ன மந்திரம் அது? திரையம்பகம் யஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் உருவாருக்கமிவ பந்தனாத் மிருத்யோர் முக்ஷீய மாமிருதாத்து. எல்லா செடிகள் இப்போ மாமரத்தில் மாம்பழம் பழுத்திருக்குன்னா நாம் போய் அதை பறிக்கணும். ஒரு பூசணிக்காய் இருக்குதுன்னா அதை நாம் போய் பறிக்கணும். ஆனால் அந்த வெள்ளரிக்காய் மட்டும் என்ன ஆகும்னா அந்த பழம் பழுத்துருச்சுன்னா அந்த செடியை விட்டு தானாக விடுபடக்கூடியது ஒரு விஷயம். தானாக விடுபடும், செடிக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் தானாக அதுலேருந்து விலகி கொள்ளும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அது மாதிரி இந்த உடல்னால் செய்யக்கூடிய காரியங்களை செய்து முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த உடல் காரியங்கள்லேருந்து விலகிவிடும், விலகணும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வர்றார். அது நடக்கணும். அப்படி ஒரு நிகழ்வு நம்ம வாழ்க்கையில் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அதை பார்க்கணும். சாமி அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், அடுத்த ஜென்மம் அப்படி கிடையாது. இருக்கும் பொழுதே, இந்த ஜென்மத்திலே, இப்பொழுதே அதை நம்ம வாழ்க்கையில் உணரணும், அனுபவத்தில் கொண்டு வரணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இவ்வளோ 680 ஸ்லோகம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம், எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம கேதர் பண்ணியிருக்கிறோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அப்போ என்ன சர்வ தர்மான் அப்படின்னா கர்மம் அற்ற நிலையை அடையணும். அப்படின்னா எல்லா கர்மங்களையும் விட்டுவிடு. சுவாமி கர்மங்கள் அப்படின்னா வேலை செய்கிறது மட்டும், ஜப்பம் பண்ணுறது கூட கர்மான்னு சொல்லி கொடுக்குது. அப்போ அதையும் கடந்த ஒரு நிலை, அது ஒரு உயர்ந்த ஸ்டேட்டஸ்ன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எளிமையாக புரிஞ்சுக்கூடாது. இது ஒரு உயர்ந்த உன்னதமான நிலை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இப்போ நம்மளால் ஜப்பம் செய்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஜப்பம் அடுத்த நிலைக்கு கொண்டுட்டு போகும், அது தியானத்துக்கு கொண்டுட்டு போகும். தியானம் எங்கே கொண்டு போகும்? அந்த நான் பரம்பொருள் அப்படிங்கிற அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போகும். அது இயல்பாக நடக்கணும். இயல்பாக இது நடக்கணும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ கர்மங்கள் செய்கிறதுனால என்ன ஆகுது? மனசில் சித்த சுத்தி அடைகிறது. மனம் என்ன ஆகுது? தூய்மை பெறுகிறது. தூய மனதில்தான் பரிசுத்தமான எண்ணங்கள் வரும். பரிசுத்தமான எண்ணங்கள் எப்போ வரும் அப்படின்னா நம் மனம் தூய்மையாக இருக்கணும். இப்போ பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் 2 பேரையும் கூப்பிட்டார். துரியோதனன், கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள் 2 பேரையும் கூப்பிட்டு சொன்னார், நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வர்றேன், உங்கள் மாளிகைக்கு வர்றேன், நான் பார்க்க வர்றேன். நான் வரும் பொழுது உங்கள் மாளிகை நிறைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். நான் பார்க்க வரும் பொழுது உங்கள் மாளிகை நிறைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். 2 பேருக்கும் ஒரே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான், மாளிகை நிறைஞ்சிருக்கணும். வீட்டுக்கு போனாங்க. எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க துரியோதனன் முதலியோர்? மாளிகை நிறைஞ்சிருக்கணும். அப்போ இவ்வளோ பெரிய கட்டடம் இருக்குது, இவ்வளோ பெரிய பங்களா இருக்குது, நிறைஞ்சிருக்குன்னா எதை போட்டு நிறைக்கிறது? யோசிக்கிறாங்க. ஒன்று செய்வோம், வயல்காட்டில் இருக்கிற வைக்கோல்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவோம், எடுத்து கொண்டு கட்டுக்கட்டாக கட்டி உள்ளே போட்டு கம்ப்ளீட்டாக நிறச்சி வச்சுருவோம் அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. என்ன பண்ணாங்க? வயல்காட்டில் இருந்த வைக்கோலெல்லாம் கொண்டு அரண்மனை முழுவதும் எல்லாத்தையும் வச்சு கதவை கூட திறக்க முடியாத அளவுக்கு உள்ள ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. பகவான் வந்தார், பார்த்தார். வாங்க 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 வாங்க, எங்கே உள்ளே போகிறது? அங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பேக் பண்ணி வச்சாச்சு அந்த கட்டடத்தை. என்னாச்சு? ஊரை வைக்கோலை வச்சாச்சு. சரி, பகவான் வந்தார், சிரித்தபடி என்ன நல்லபடியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு பாண்டவர்கள் தங்கியிருக்கிற அந்த அரண்மனைக்கு போகிறார். அங்கே உள்ளே போனால் வாசலில் அழகாக கோலம் போட்டிருக்குது. வரவேற்கிறோம், விருந்தாளியை வரவேற்கிறோம். உள்ளே போகிறார். எல்லா மாடத்தில் எல்லா இடத்துலையும் விளக்குகள் வச்சுருக்குறாங்க. அழகாக விளக்கு எரியுது. சின்ன விளக்கு தான், ஆனால் அழகாக எரியுது. எல்லா இடத்துலையும் பக்தி மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாம் சாந்தமாக அமைதியாக நிம்மதியாக இருக்கிறாங்க. பார்க்குறார். பகவான் கேட்குறார், என்னப்பா மாளிகையை நிறைச்சி வைக்க சொன்னேன், எல்லாம் திறந்து வச்சுருக்கீங்க, ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்னா. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, பகவானே இப்போ எங்கள் மாளிகை நிறைஞ்சு தான் இருக்குது, எங்கள் மனசு நிறைஞ்சிருக்கு, எங்கள் மாளிகை நிறைஞ்சிருக்கு, நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க, எங்கள் மாளிகை நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னாங்க. இப்போ பாருங்கள் எப்படி அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி ஒரு கருத்து ஒன்று தான் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஒருத்தருக்கு அதை அதான் சுவாமிஜி சொல்லுவார், திங்க் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ். முக்கியமான விஷயம். ஒரு விஷயத்தை படிக்கும் பொழுது அதனுடைய
உட்கருத்து என்னன்னு பார்க்கணும். சாஸ்திரம் சொல்லக்கூடிய உட்கருத்து என்ன சொல்ல வருது, என்ன மெசேஜை இந்த சமுதாயத்துக்கு கன்வே பண்ணுது இந்த சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் அவருக்கு பேர் தான் தீரகா, வீரன் அப்படின்னு பேர். இல்லைன்னா கிளிப்பிள்ளையாட்டம் ஏதாவது நம்ம படிக்கிறதே அப்படியே படிச்சுக்கிட்டே புனரப்பி ஜனனம் பஜகோவிந்தம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்குன்னா அது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. ஆனால் அந்த தீரகன் யார், உண்மையான ஒரு சாதகன் யார் அப்படின்னா, உண்மையான அந்த சாஸ்திரம் என்ன சொல்ல வருது, எனக்கு என்ன சொல்ல வருது, இந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்கு இந்த சாஸ்திரம் என்ன மெசேஜ் கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அனுபவம் தேவை, கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் தேவை, கொஞ்சம் ஆன்மீக சாதனை இருக்கிற இடத்துல தான் இது நடக்கும். இல்லைன்னா துரியோதனன் புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வைக்கோலை கொண்டு போய் அடைப்பாங்க. அப்போ புரிஞ்சுக்கணும், நிறைஞ்சிருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கன்னா, மனம் நிறையணும். மனம் எப்போ நிறையும் அப்படின்னா, அந்த பிறர் மேல் வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது, எல்லாருக்கும் உதவிகரமாக இருக்கணும். இதெல்லாம் போன்ற நல்ல குணங்கள்லாம் வரும்பொழுது தான் மனசு சாந்தமாக இருக்கும், மனசு நிறைஞ்சிருக்கும். இந்த ஒரு கருத்து சரியாக, அதனால தான் ஏன் சொல்லணும்னா, சாஸ்திரத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ ஞானம் வரும் பொழுது தான் அஜ்ஞானம் நம்மை விட்டு விலகும். கட்டோபனிஷத்தில் ஒரு மந்திரம் இருக்குது, பியூட்டிஃபுல் மந்த்ரா. என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நாவிரத்தோ துஷ்சரிதாத் நாசாந்தோ நாசமாஹிதா நாசாந்த மானசோ வாப்பி பிரஜானேன ஆப்னியாத்து பிரஜானே நைனம் ஆப்னியாத்து. கட்டோபனிஷத்தில் வரக்கூடிய மந்திரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, தீய ஒழுக்கத்திலிருந்து விலகாதவன் யாரவன், தீய ஒழுக்கத்திலிருந்து விலகாதவன், புலன் அடக்கம் இல்லாதவன், மன ஒருமைப்பாடு இல்லாதவன், மனதின் பரபரப்பு அடங்க பெறாதவன், இத்தகையவன் எவ்வளோ பெரிய அறிவாளியாக இருந்தாலும் ஆன்மாவை அடைவது இல்லை. அப்போ என்ன செய்யணும், நல்லொழுக்கம் வேணும். தீய ஒழுக்கத்துக்கு ஆப்போசிட்டு நல்லொழுக்கம் வேணும். மனதை அடக்கணும், புலனடக்கம் தேவை. 5 புலன்களும் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கணும், புலனடக்கம் தேவை. மன ஒருமைப்பாடு வேணும். 4வது பரபரப்பு இல்லாமல் இருக்கணும். கீதா கிளாஸில் 1 மணி நேரம் இங்கே உட்காந்து இருக்கிறதுக்கு ஒரு குவாலிட்டி வேணும். அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. இதே ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு மீட்டிங்னா இந்த மாதிரி ஹாலில் நிறைஞ்சு போயிருக்கும். ஒரு மியூசிக்கல் டான்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் நிறைஞ்சு போயிருக்கும். ஆனால் இது போன்ற விஷயங்களை கேட்குறதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு பக்குவப்பட்ட ஒரு நிலை வேணும். அப்போ தான் உட்காந்தே இருக்க முடியும். பகவத்கீதைக்கு கிளாஸில் உட்காந்து விஷயங்களை கேட்குறதுக்கே ஒரு நிலை வேணும். அதுக்கு ஒரு தயாரிப்பு இருந்திருக்கணும். இந்த ஜென்மம் இல்லாட்டாலும் போன ஜென்மத்திலேயாவது அதுக்கான தயாரிப்புகள் இருந்திருக்கணும். ஸோ என்ன சொல்ல வருது, நல்ல ஒழுக்கம் நம்ம வாழ்க்கையில் வேணும். 2வது புலனடக்கம் வேணும், மன ஒருமைப்பாடு வேணும், பரபரப்பு இல்லாத ஒரு தன்மை வேணும். இதெல்லாம் இருக்கிறவன் தான் ஆத்மாவை அடைய முடியும். பிரச்சனை என்ன, அர்ஜுனனுக்கு இங்கே பரபரப்பு இருக்குது, சாந்தம் இல்லை, மனசில் சாந்தம் இல்லை, அமைதி இல்லாமல் இருக்கிறார். அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் அவரால் சரியான டெசிஷன் எடுக்க முடியலை. அதிலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் குணங்களை வளர்த்துக்கணும், நல்ல விஷயங்களை வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது விஷயம். நாவிரத்தோ துஷ்சரிதா நாசாந்தோ நாசமாஹிதா நாசாந்த மானசோ வாப்பி பிரஜானேனை ஐனம் ஆப்னியாத்து அப்படின்னு பார்க்குறோம். இதெல்லாம் சங்கராச்சாரியரோட உரையில் நிறைய கோட் பண்ணுறார். பர்டிகுலராக இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அவர் நிறைய விஷயங்களை பேசுகிறார். நான் எல்லாத்தையும் சொல்லாட்டாலும் 1-2 விஷயங்களாவது அவருடைய பேசின விஷயங்களை, இதெல்லாம் சங்கராச்சாரியோட உரையிலேருந்து வருது. அவ்வளோ கோட் பண்ணி விஷயங்களை சொல்கிறார். இந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்படி வரணும், அதுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை சொல்கிறாரு. சரி, என்ன பார்த்தோம், சர்வ தர்மானு பரித்யஜ்ய. 4 டாபிக், 4 விஷயங்கள். முதல் விஷயம் சர்வ தர்மானு பரித்யஜ்ய அப்படிங்கிறது. சுதர்மத்தை செய்யணும், சுதர்மத்தை செய்வதன் மூலமாக சித்த சுத்தி அடையணும், சித்த சுத்தியின் மூலமாகத்தான் ஞானம் பெறணும், ஞானம் பெற்றால்தான் மோட்சம், ஞானம் பெற்றால்தான்
மோட்சம். எதை பற்றிய ஞானம்? பரபிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம், ஜீவாத்மாவுடைய இயல்புகள், பரமாத்மாவுடைய இயல்புகள். அப்போ என்ன பண்ணணும்? நான் ஜீவாத்மாவாக இருக்கேன், நான் பரமாத்மாவுடைய இயல்பு என்னன்னு தெரிஞ்சால் தான் அந்த நிலைக்கு நான் போக முடியும். அந்த ஞானம் வரும் பொழுது தான் விடுதலை. அது வரைக்கும் என்னாகும்? திரும்ப திரும்ப சர்க்கிளில் வந்து போயிட்டே இருக்கணும். ரெண்டாவது விஷயம், மாம் ஏகம் சரணம் விரஜ. சர்வதர்மான் பரித்யஜன் என்ன பார்த்தோம். அந்த பரிபக்குவ நிலை வருவதற்கு முன்னால் நாமளே காரியங்களை விட்டுடக்கூடாதுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நான் அதற்கு தகுதியானவானா இருக்கிறேனா அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அது வரைக்கும் செய்யக்கூடிய காரியங்களை தொடர்ந்து செய்யணும். செயல்கள் நம்மை விட்டு விலகணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த ஸ்லோகத்தில் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய செயல்கள் நம்மை விட்டு தானாக விலகணும், நாம விடக்கூடாது. எது வரைக்கும் உடல் என்ற நிலைவு நமக்கு இருக்கிறதோ அது வரைக்கும் காரியங்களை செய்யணும். சரி, அது சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜ. அப்படின்னா என்னையே சரணடை அப்படிங்கிறாரு. அந்த என்னைன்னா அந்த நான், அந்த பகவானாகிய நான் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா சர்வாத்ம பாவம்னு பேர். சர்வாத்ம பாவம் அதான் மாமேகம். சர்வாத்ம பாவம் அதாவது ஆல் பர்வேடிங் பியூர் கான்சியஸ்னஸ். இங்கிலீஷில் சொன்னால் ஆல் பர்வேடிங் பியூர் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறதா அந்த நான், அந்த பகவான், அந்த இறைவன். அந்த இறைவனுக்கு நான் என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம். நான் ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம், நீங்கள் ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம். அந்த இறைவனுக்கு காமாட்சின்னு சொல்லலாம், மீனாட்சின்னு சொல்லலாம், கபாலீஸ்வரன் சொல்லலாம், என்ன வேணாலும் நம்ம பேர் வச்சுக்கலாம் அந்த இறைவனுக்கு. அந்த இறைவன் அந்த இறைவன் எங்கும் நிறைந்தவர், சர்வாத்ம, எல்லா உயிரிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவன் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்படிப்பட்ட இறைவனை சரணடை. இங்கே கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறதுல கிருஷ்ணர் எப்படிப்பட்டவர்? அவர் எங்கும் நிறைந்த அந்த இறைவன். அந்த இறைவனை சரணடையணும். அதாவது பிரம்மத்துக்கு அந்நியமாக இந்த உலகத்தில் எதுவும் இல்லை. பகவானுக்கு அந்நியமாக இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவுமே இல்லை. ஒரு குட்டி கதை. பகவான் ஒரு சின்ன ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கதை. ஒரு குருகுலம் இருக்குது, அங்கே ஒரு குருநாதர் இருக்கார், சீடர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. குருநாதரை பார்க்குறதுக்காக ஒரு நாள் பக்தர்கள் நிறைய மாம்பழங்கள் வாங்கிட்டு வந்தாங்க, கூட நிறைய மாம்பழங்கள் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. குருநாதர் சீடர்கள்லாம் கூப்பிட்டு ஆளுக்கு ஒரு பழமாக கையில் எடுத்து கொடுத்தாரு. மாம்பழங்களை கொடுத்துட்டு என்ன சொன்னார்? ஒரு விஷயம் சொன்னார். யாரும் பார்க்காத இடமா பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொன்னார். இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள்? யாரும் பார்க்காத இடமா பார்த்து சாப்பிட்டு வந்துடுங்க. போனாங்க, சில பேர் போனாங்க, கதவுக்கு பின்னாடி நின்று யாரும் பார்க்கலன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு சத்தமெல்லாம் வாயை தொடச்சிட்டாங்க. சில பேர் கீழே நின்னா தானே எல்லோரும் பார்ப்பாங்கன்னு மேலே மொட்டை மாடிக்கு போய் நின்றுட்டு அங்கே நின்று சாப்பிடுவாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணாங்க? மரத்து மேலே ஏறி நின்றுட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் சாப்பிட்டாங்க. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் மனிதர்கள் யாரும் பார்க்கலையா, அது யாரும் பார்க்கல அப்படின்னு. இப்படி எல்லாரும் அவங்கவுங்க புத்தியை யூஸ் பண்ணி அவங்கவுங்க மாம்பழங்களை சாப்பிட்டுட்டாங்க. ஒரே ஒரு பையன் ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் ஆச்சு, திரும்பி வந்தான், கையில் பழத்தோடு திரும்பி வந்தான். அந்த குருநாதர் கேட்டார், ஏன்பா உனக்கு மாம்பழம் பிடிக்காதா? பிடிக்கும் சுவாமி. அப்புறம் ஏன் மாம்பழம் சாப்பிடல? இல்லை, நீங்கள் ஒரு கண்டிஷன் போட்டிங்க, அதனால தான் என்னால் சாப்பிட முடியலை. என்ன கண்டிஷன் அது? யாரும் பார்க்காத இடத்துல சாப்பிட சொன்னீங்க அப்படின்னு. ஆமாம், யாரும் பார்க்காத இடத்துல சாப்பிட்டு வந்திருக்க வேண்டியன்னு அந்த இல்லை மற்ற சீடர்லாம் சாப்பிட்டு வந்துட்டாங்கல்ல அப்படின்னு. இல்லை சுவாமி, என்னால் அப்படி சாப்பிட முடியலை. ஏன்? ஏன்னா எங்கே போய் நின்னாலும் அந்த பகவான் என் முன்னாடி இருக்கார், என் கூடவே இருக்கிறார். நான் அவரை விட்டு எங்கே போய் பிரிகிறது? என் கூடவே இருக்கிறார் அந்த பகவான். அவருக்கு தெரியாமல் நான் எப்படி சாப்பிட்றது? அதுதான் சர்வாத்ம பாவம், ஆல் பர்வேடிங் பியூர் கான்சியஸ்னஸ், சர்வாத்ம பாவம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சர்வாத்மானம் சமம் சர்வபூதஸ்திதம் ஈஸ்வரம் அகமேவ இத்யர்த்தः. சங்கராச்சாரியார் சர்வாத்மானம் சமம் சர்வபூதஸ்திதம் ஈஸ்வரம் அகமேவ அப்படின்னு சொல்கிறார். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ மாமேகம் அப்படின்னா எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருள் அப்படின்னு. இப்போ பகவான் வேதாந்த உபதேசத்தை 2வது அத்தியாயத்தில் 11வது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்தார். அசோச்சியானன் அன்வசோச்சத்துவம்.
18வது அத்தியாயத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்கிறார். 18ல் 66வது ஸ்லோகம் நிறைவு செய்கிறார். ஏற்கனவே பார்த்தோம், ஒரு கருத்துலேருந்து ஆரம்பித்தார், அந்த கருத்தை எலாபரேட் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தார், திரும்பவும் அதே கருத்தை சொல்லி முடிக்கிறார். என்ன கருத்து அது? துக்கம், துன்பத்திலிருந்து விடுதலை பெறு. துன்பத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு என்ன செய்யணும்? ஞானம் வரணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். துன்பத்திலிருந்து எப்போ விடுதலை கிடைக்கும்? அறியாமை நம்ம விட்டு போகணும். அறியாமை நம்ம விட்டு போகணும். அப்போ தான் துன்பத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும். இதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ எது ஞானம்? இப்போ முதல் இந்த ஸ்லோகத்தில் முதல் விஷயமே என்னது? சர்வ தர்மான் பரித்யஜன் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போயிடுவோம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இதை நமக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாருன்னு பார்ப்போம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய அமுதமொழிகளில் இருக்குது இந்த விஷயம். செகண்ட் வால்யூம், பேஜ் நம்பர் 559. எல்லா விஷயங்களுக்கும் அமுதமொழிகளில் உங்களுக்கு தீர்வு இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்ல வர்றேன். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ராம் பிரசாதருடைய பாட்டு ஒருத்தர் பாடுறார். அதை விளக்கி சொல்லிகிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த கருத்தை சொல்கிறார். அது என்ன பாட்டு அப்படின்னா, காளியும் பிரம்மமும் ஒன்றென அறிந்து தர்மம் அதர்மையும் இரண்டையும் துறந்து ஆசை முக்தி அவைகளின் முன்னே சிரமது தாழ்த்தி வணக்கம் செய்வதாய் பிரசாதருமே பேசி நிற்கின்றார். இது பாட்டு, வங்காள மொழி பாட்டு, தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு. அவர் கேட்குறாரு, பாட்டு பாடி முடித்தோடனே பக்தர் கேட்குறாரு, சுவாமி எல்லாத்தையும் துறந்துடுனா என்ன அர்த்தம்? இப்போ நமக்கு ஒரு கேள்வி வருதில்ல, பகவான் திடீர்னு இது வரைக்கும் இதை செய்ய அதை செய்யணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே கொடுத்துட்டு வந்தவர் திடீர்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லிட்டாரு? சர்வ தர்மான் பரித்யஜன் அப்படிங்கிறாரு. இப்போ நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு இதே கேள்வியை பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன்ட்ட ஒரு பக்தர் கேட்குறார். இதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, அதர்மம் என்றால் முறையற்ற செயல். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், அதர்மம்னா முறையற்ற செயல். தர்மம் அப்படின்னா யஜ்ஞம் போன்ற சாத்விகமான செயல், சமுதாயத்துக்கு பயனுள்ள செயல்கள். தர்மம், தானம் செய்கிறது, தவம் செய்கிறது, இது எல்லாமே வைதீக கர்மங்கள். ஒன்று அவைதீக கர்மம், இன்னொன்று வைதீக கர்மம். அதாவது தர்மம் அதர்மம். சரி, ரெண்டையும் விட்டுட்டா என்னதான் இருக்கும்? அதான் பாட்டில் வருது, காளியும் பிரம்மமும் ஒன்றென அறிந்து. பிரம்மந்தான் காளியாக நிற்கிறா. நமக்கு காளியாக நின்னாதான் நமக்கு ஒரு ஆள் வேணும். நம்ம சொல்கிற பிரச்சனையெல்லாம் கேட்கணும், காது கொடுத்து கேட்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம ஒரு உருவ வழிபாடு தேவை. அது காளியாக வச்சுக்கலாம், சிவபெருமானை வச்சுக்கலாம், வெங்கடாச்சலபதியை வச்சுக்கலாம். அப்போ ஒரு உருவத்தின் மூலமாக நம்ம பேச முடியும். காளியும் பிரம்மமும் ஒன்றென அறிந்து, அதுதான் ஆரம்பத்தில் சொல்லிட்டாரு. அறிந்த பிறகு என்ன பண்ணணும்? தர்ம அதர்மம் இரண்டையும் துறந்து. அப்போ தான் துறக்கணும். அது வரைக்கும் செய்யணும்னு அர்த்தம், இம்ப்ளாய்டு மீனிங். அது வரைக்கும் செய்யணும், தர்மத்தை செய்யணும், தர்ம அதர்மம் ரெண்டையும் விட்டுடணும். அப்படி போகும்பொழுது தான் இங்கே பகவான் சொல்லக்கூடிய அந்த சர்வ தர்ம பரித்தியாக அப்படிங்கிறது விஷயம் வருது. ரெண்டையும் விட்டுட்டா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார், கேள்வி என்ன? ரெண்டையும் விட்டுட்டா எஞ்சி இருப்பது என்ன அப்படிங்கிறது கேள்வி. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார், அதுக்கு பேர் சுத்த பக்தி. சுத்த பக்தி, அதுக்கு பேர் ராக பக்தி. சுத்த பக்தி, ராக பக்தி. அங்கே ராக பக்தியில் எதுவுமே எதிர்பார்ப்பு கிடையாது, எதையும் எதிர்பார்க்கிறது கிடையாது. யசோதை கிட்ட ஸ்ரீகிருஷ்ணர்கிட்ட என்ன வாங்கணும்னு எதுவும் எதிர்பார்ப்பு கிடையாது. அதுக்கு பேர் தான் சுத்த பக்தி. அப்படி சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார், நான் அம்மா கிட்ட, அதாவது காளி தேவி கிட்ட, அம்மா கிட்ட என்ன எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணுறாராம்? இதோ உனது தர்மம் எடுத்துக்கொள், இதோ உனது அதர்மம் எடுத்துக்கொள், அம்மா எனக்கு சுத்த பக்தியை கொடு. எப்படி நமக்கு ப்ரேயர் பண்ணுறன்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் 700 ஸ்லோகத்தில் சொன்ன விஷயத்தை எவ்வளோ அழகாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணோட வார்த்தையில் நம்ம படிக்கிறோம் பாருங்கள்.
இதோ உனது தர்மம் எடுத்துக்கொள், இதோ உணர்வு அதர்மம் எடுத்துக்கொள், எனக்கு சுத்த பக்தியை கொடு அப்படின்னு கேட்குறாரு. இதோ உனது புண்ணியம் எடுத்துக்கொள், இதோ உனது பாவம் எடுத்துக்கொள், எனக்கு சுத்த பக்தியை கொடு. இதோ உனது ஞானம் எடுத்துக்கொள், இதோ உனது அஜ்ஞானம் அதையும் எடுத்துக்கொள், எனக்கு சுத்த பக்தியை கொடு. இப்படி ஒரு நிலை வரும் பொழுது தான் அந்த சுத்த பக்தி வரும். அதுக்கு பேர் ராக பக்தி. அதை இன்னொரு லாங்குவேஜில் சொன்னால் விழிப்புணர்வு. இன்னொரு லாங்குவேஜில் சொன்னால் விழிப்புணர்வு. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் 1ஆம் தேதி, ஜனவரி மாதம் 1ஆம் தேதி நம்ம மடத்தில் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்குது. என்னது? கல்பத்தரு. அன்னைக்கு பக்தர்கள்லாம் எப்படி ஆசீர்வாதம் பண்ணார்? உங்கள் அனைவருக்கும் ஆன்மீக விழிப்புணர்வு பெறுங்கள் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணார். அந்த விழிப்புணர்வு அப்போ தான் வரும். இந்த விழிப்புணர்வுக்கு பேர் ராக பக்தி, சுத்த பக்தி. தர்ம அதர்மங்களை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டா என்ன வரும்? சுத்த பக்தி. அதாவது மாசுபாடு மறுவற்ற பற்றற்ற காரணமற்ற பக்தி, அது மட்டும்தான் இருக்கும். மறுவற்ற காரணமற்ற சுத்த பக்தி மட்டும்தான் இருக்கும். அப்போ சர்வ கர்ம தியாகத்தை பண்ணியாச்சுன்னா அங்கே என்ன எஞ்சி இருக்கும் அப்படின்னா பியோர் டிவோஷன் டு லார்ட், அதுதான் எஞ்சி இருக்கும். இப்போ ஸ்லோகத்தில் 2 வரி இருக்குது. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜ அகம் துவா சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சக. நாம் இன்றைக்கி பார்த்தது ஒரே ஒரு வரி. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜ. அது கூட முழுசாக பார்க்கல, இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அடுத்த வாரம் இன்னொரு 5 நிமிஷம் இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஞானம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம். இப்போ நமக்கு ஞானம் வந்தால் தானே நமக்கு அஜ்ஞானத்திலேருந்து விலக முடியும். ஞானம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறாரு? உண்மை இயல்பை அறிவது, அதுக்கு பேர் தான் ஞானம். நம்முடைய உண்மையான இயல்பு எதுவோ அதை அறிந்து கொள்வதற்கு பேர் ஞானம். அது நம்முடைய உண்மையான இயல்பு எது? பரபிரம்மம், பியோர் கான்ஷியஸ்னஸ், பரபிரம்மம். நானும் அந்த இறைவனின் ஒரு அம்சம், நானும் அந்த இறைவனின் ஒரு அம்சம். அப்படி அத்வைத்தி அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க? அத்வைத இதில் விஷயம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நானே அந்த பரம்பொருள். இப்போ விசிஷ்டாத்வைதத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்கே பகவானுடைய ஒரு அம்சம். இப்போ துவைத்தத்துக்கு போனீங்கன்னா பகவான் வேறு, நான் பக்தன் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வேறு. அதாவது அந்த கான்ஷியஸ் அப்படிங்கிறத எல்லாரும் ஒத்துக்கிறாங்க. எல்லா சம்பிரதாயத்திலையும் அந்த பியூர் கான்ஷியஸை ஒத்துக்கிறாங்க. அப்போ நான் இறைவன், நான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும்பொழுது தான் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அஞ்ஞானம் நம்ம விட்டு போகும். சரி, எது தடுக்குது? இதை தெரிஞ்சுக்க விடாமல் எது தடுக்குது? எங்கே பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் மாயா. மாயா, அந்த மாயை தான் ஒரு திரை மாதிரி நமக்கு முன்னாடி இருந்து அந்த விஷயங்களை தடுக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஞானத்துக்கு கிடைக்காம நமக்கு தடுக்கிறது மாயா. இப்போ தங்கம் இருக்குது. தங்கம் வெட்டி எடுக்கிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மண்ணு தான். அது போய் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், மண்ணு தான் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? சலிச்சு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராசஸில் விட்டு அந்த மண்ணெல்லாம் எடுத்தும் பொழுது கடைசியாக கிடைக்கிறது கொஞ்சோண்டு கிடைக்கும். 1 டன்னு நீங்கள் மண் எடுத்துகிட்டு அதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ஒரு 1/2 கிலோ தங்கம் வரும். அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த தங்கத்தை பிரித்து எடுக்கும். அந்த தங்கத்துக்கு மேலே என்ன இருக்குது? அந்த மண், அந்த டஸ்ட்டு இருக்குது. அதுக்கு தேவையில்லாத ஒரு பொருள் அது மேலே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது. நமக்கு பியூர் கான்ஷியஸ் நமக்கு இருக்குது, தெரியும், நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம்? நான் இந்த உடம்பு, நான் இவ்வளோ படித்தவன், நான் இந்த வம்சத்தில் வந்தவன், எனக்கு இவ்வளவு சொத்து இருக்குது, எனக்கு இவ்வளவு ஆள்பலம் இருக்குது. இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சு? இந்த உடம்புன்னு நினச்சதுனால தான் இவ்வளவு விஷயங்களும் வருது. நான் அந்த பரம்பொருள் நினைக்கும் பொழுது இவ்வளோ விஷயங்கள் வராது. அப்போ ஞானம் என்பது நம்முடைய உண்மையான சொந்த இயல்பை நினைக்கிறது அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு அவருடைய குருநாதர் எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தாரு? அவர் பேர் நங்டான்னு சொல்லுவார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், அதாவது தோத்தாபுரி. பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய குருநாதர் தோத்தாபுரி. அவர் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காரு? மனதை புத்தியில் ஒடுக்கு,
புத்தியை ஆன்மாவில் ஒடுக்கு சொல்லி கொடுக்குறார். மனசு என்ன பண்ணணும்? புத்தியில் ஒடுக்கணும். புத்தியை ஆன்மாவில் ஒடுக்கு. அப்போ தான் சொந்த இயல்பு என்னன்னு உனக்கு புரியும். எப்போதும் சஞ்சலமாகவே இருந்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா எப்போ நம்முடைய உண்மையான இயல்பை பற்றி சிந்திக்க முடியும்? அப்போ சாந்தமாக இருக்கணும். சாந்தமாக இருக்கும்போது நம்முடைய தெய்வீக தன்மைகளை நாம் நினச்சி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதான் விஷயம். ஸோ இன்றைய ஸ்லோகம் சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் व्रज அகம் துவா சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சகா. இந்த ஸ்லோகத்தோட கண்டினியூவேஷன் அடுத்த வாரம் நம்ம திரும்பி பார்ப்போம். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத் சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.